କୋରାଟ ଅର୍ଥ ସେ କୋରା କଥା ମୁଁ କହୁନି। କ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଳ, ରାଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜା, କ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକାଶ, ରାଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକାଶର ରାଜା, ଶୂନ୍ୟର ରାଜା। ତାହେଲେ ଜଳର ରାଜା କିଏ କହିପାରିବେ? ମହାଜ୍ଞାନୀ ତୁ ବାପା ଜ୍ଞାନ ଗଦାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗାଁ ସଭାରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଥର ଜମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବୋପାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରେଇବା କୁହନ୍ତୁ। ନିର୍ଲଜ। ଜଳରାଜ ହେଲା ବରୁଣ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଜଳରାଜ ବରୁଣ ଭଗବାନ ରାମକୁ ବାଟ ଦେଲାନି। ଉଠେଇଲେ ଭଗବାନ ଧନୁ ତୀର, ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଜଳରାଜ ବରୁଣ। ସେ କେମିତିଆ? ଜୋକ ଭଳିଆ। ଆରେ ଜୋକ ଭଳିଆ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସତ୍ୟଭାମା କାବ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କବି ହେଲେ ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରିଟିଏ କଲମ କଲେ ଶେଷ ଚିଦାନନ୍ଦ ଇଏ ପରମ ରୂପକୁ ଇଏ କିଏ ବା ପାରିବ କହି? କୋଟି କୋଟି ଶ୍ୟାମ ଇଏ ପ୍ରାୟ ଅଭିରାମ, ଭାନୁଇନ୍ଦୁକୁ ନିନ୍ଦଇ ସେ ରାମ। কোটি কোটি ইন্দু, কোটি কোটি চন্দ্র, কোটি কোটি ভানু, কোটি কোটি সূর্যঙ্কর তেজକୁ নিন্দা କରୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ କର୍ଣ୍ଣ। ରାଗି ଉଠିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ। ହସ୍ତରେ ଧରିଛନ୍ତି ବାୟ ବସର, ବିନ୍ଧି ଦେଲେ ଏ ଜଳରାଶିର ସାଗର ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ହେଇ କଲା ଭୋଦେବ ପରମ ଅନନ୍ତ, ତୋହର ନାହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତୋହାର ନାହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତୋହାର ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବୁ ଥିଲୁ ତୁହି, ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଚିରଅନ୍ତେ ଯେ ରହିବ ସେହି ତୁ ଏକା ସତ୍ୟ ଧ୍ରୁବ, ସେହି ତୁ ଏକା ସତ୍ୟ ଧ୍ରୁବ, ସେହି ତୁ ଏକା ସତ୍ୟ ଧ୍ରୁବ। କବି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପୁଣି ବିୟତ ଗ୍ରାଡା। ବି ଅର୍ଥ ହଉଛି ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାଟ। ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା କିଏ କହିଲୁ? ଚାମଟା ଧତୁ ପାଲା। ଆରେ ନିର୍ଲଜ ତୁ ପୁରା ବୁଢା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ବାଚିଲାଣି।
মানে কালপাটি দেইছি পচাই দেইছি ভত্তা পাইবি বলি তারপরে আরে আরে আজ্ঞা ডেট হেইনি বলি মোদি সরকার নাস্তি কলা বলা কো ডেট হেইনি তো ডেট হেইনি শুন শুন রাগ বলে রাজা পক্ষী মানকর রাজা কিয়ে না হচ্ছে গরুড় গরুড় পৃষ্ঠ উপরে কিয়ে বিরাজমান করন্তি নারায়ণ বিয়দগ্রাড়ারূঢ় আরোহণ করন্তি যত করে অপজৌ অপজর্ধ হেলা পদ্ম পদ্ম ফুল কাহাঙ্ক হস্তরে শোভা পায়ে বাবুরে নারায়ণ হাতরে গোটিয়ে পদ্ম ধরিথান মা লক্ষ্মী গোটিয়ে পদ্ম উপরে বিরাজমান করন্তি গোটিয়ে পদ্মକୁ হাতরে ধারণ করন্তি সরস্বতী মা গোটিয়ে পদ্ম উপরে বিরাজমান করন্তি ব্রহ্মা গোটিয়ে পদ্ম নালু সৃষ্টি হয়েছে মনোজাନରେ নারদ গোটিয়ে পদ্ম ধারণ করন্তি आमे ब्राह्मण माने बा ग्रहपुत्र ज्योतिष माने गृह प्रतिष्ठा हो अभिषेक इत्यादि कर्म कला बेले आम्भे माने आज्ञा गोटे सूर्य मंडल टीए चिता अंकन कर से झोटी भितरे स्थान पाई थाए अष्टदल पद्म ता उपरे विराजमान करि थाए सातटा अश्वविहित गोटिए रथ गोटिए चक सातटा घोड़ा जहाँ आपण मानकर बृहत चंडीपाठ प्रमाण करे सप्ताश रथ संयुक्त दिबाभुज रथे स्थित सारथी जस्य सूर्य प्रियता मम सूर्य गोटे पद्म उपरे विराजमान करंती हाँ ताले सूर्य जो पद्म उपरे विराजमान करंती ता नाटा कोन ब्रह्मा जो पद्म उपरे विराजमान करंती ता नाटा कोन हाँ आपण मानकर लक्ष्मी जो पद्म को धारण करती ता ना को भगवान नारायण शंख ना हला पंचजन्य चक्र ना हला सुदर्शन गदा ना हला कौमदी नारायण बोले जगन्नाथ पद्म ना डाक आमे शंख चक्र गदा ना दी कही दो किंतु पद्म ना टा कही पारेनी बहिला संस्कृत महाभारत कवि हेले कृष्ण दैत्यायन व्यास काईशिका पर्व 178 नंबर पृष्ठा 73 नंबर श्लोक कवि प्रमाण कले से पद्मर नाटा कौन सुन मन दे कला धृत श्रवा जगदीश भुजे भवम पद्मम द्रुहीन वासो विश्वजित पद्मम लक्ष्मी विराजई रोपी प्रियायं मुरसाख्यो नमः नारायण पद्मटीर ना है मन रखु धृत श्रवा ब्रह्मा जो पद्मर उपरे विराजमान करिसेंती से पद्मर नाटी है आज्ञा विश्वद भव लक्ष्मी जो पद्म धारण करती तार ना है विश्वजित सूर्य जो पद्म मंडल रे विराज करती ताहा नाम मुरसाख्य
অতএব ক্ষুদ্রাটা দাধাটা যত করেই যাহা করেই যাহাঙ্কর করକୁ শোভাবর্ধন କରନ୍ତି ବାସ୍ ଦଧାଟା ଯତ କରେଇ ଯାହାଙ୍କ କରକୁ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି ଉଡୁ ବୋଲନ୍ତେ ପାଦକୁ ଧରି ପାଦ ସଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ କେ ରେ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ୍ତି କିଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ମଞ୍ଚାଳନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ଭଗବାନ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ହରି ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦକୁ ମଞ୍ଚାଳନ୍ତି କିଏ ସେ ମା ଦୟା ସାଗରୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ବିନାୟକ ମାନ୍ଧା ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟକବି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ କଲମ କଲେ କଲା ଓ ଘାରି ଅମ୍ଭିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି কবি কইলে কিয়ে যদুমণি মহাপাত্র কলম কলে কলে অঘারি অঘ্রি কি অম্বুজ করি অঘারি অঘযুক্ত অরি অঘর অর্থ হেলা পাপ অঘর অর্থ হেলা আজ্ঞা অসুর অসুর মান বা অসুর মানଙ୍କର শত্রু হেলা কিয়ে সেই নারায়ণ অঙ্ঘ্রির অর্থ হেলা পাদ নারায়ণଙ୍କର ପାଦକୁ ଅମ୍ବୁଜ ବୋଲେ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା କବିଙ୍କର ଏକ କଳ୍ପନା ଖାଲି ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ନୁହଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଖି ହେଲା ପଦ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର କାନ ହେଲା ପଦ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ହେଲା ପଦ୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି କେମିତି ପଦ୍ମ ଶୁଣ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଢେଙ୍କାନାଳର କବି ନା ହେଲେ ଏକ ଘରିଆ ଗାଁର ପୁଅ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କଲମ କଲେ କଣ କଲେ କଲା କମଳ ନୟନ ଇଏ କମଳ କମଳ ନୟନ ଇଏ କମଳ ପୟରେ
ପାଦଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମ ସହିତ ସମାନ ଯାର ପାଦକୁ ସେବା କରନ୍ତି କିଏ ନା ମା ବରୁଣ ନନ୍ଦିନୀ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପର୍ବଣର ଉତ୍ସବ ଏ ପବିତ୍ର ବ୍ରଜରାଜପୁର ମୌଜା। ଆଜି ତିଥିଟି ହେଲା କୋଉ ତିଥି ନା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ମହାଷ୍ଟମୀ। ଏ ମହାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମା ଗୋଟିଏ ବେଶ ବା ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ସେ ରୂପଟି ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପ। ତାହେଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲୁ? ନାରାୟଣ ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇଆ ନା ମାର ଛକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଜ୍ଞା? ନା 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି ହେଉଛି ମା, ନାରାୟଣଟି ହେଉଛି ତା ପୁଅ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ମା, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ପୁଅ। ନମସ୍କାର। ଏମିତି ମିଛ କଥା କହିକି ଆମ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ 9 ଗାୟକ ମଲେଣି। 9 ଗାୟକ ମଲେଣି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ମରିବି? ମରିବନି କାହିଁକି? ତୁ ଆଉ ମରିବୁନି? ମୁଁ କାହିଁକି ମରିବି? ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି? अरे पुआ 9 स्तरी केते 7 रे 9 9 स्तरी 7 रे 10 10 स्तरी 7 रे 11 11 स्तरी 7 रे 12 12 स्तरी 7 रे 13 13 स्तरी 7 रे 14 14 स्तरी 7 रे 15 15 स्तरी 7 रे 16 16 स्तरी। तो उपाधि होकर घंटा पड़ते अरे निर्मज महालक्ष्मी हेले माँ, जगन्नाथ हेले महालक्ष्मी माँ हेले जगन्नाथ केमिति पुओ हेले? प्रमाण देवी तो दे। आजा प्रमाण देले मु राजी हेबी सुनिले। मार पूजा पार्वण बेले बृहत चंडी पाठ पढ़ा जाए। आजा चंडी पाठ करा जाए। चंडी पाठ गोटे श्लोक उद्धार करुछु कला मध्य देवी परात परा भगवती जो प्रकृति रूपिणी यही में भक्ति मुक्ति हरिपद जुगल ये जोग माया स्मरामि। कवि कहले मध्य देवी परात परा गोटे पराशक्ति गोटे अपराशक्ति। अपराशक्ति हेले नारायण, पराशक्ति हेले तांको स्त्री। पराशक्ति हेला आदि, अपराशक्ति हेला गया अनादि। पराशक्ति हेला राधा, अपराशक्ति मार हेला कृष्ण। पराशक्ति हेला सीता, अपराशक्ति हेले राम। ताहले मार पार्वण भितरे नवरात्र पूजा चली गला। तापरे मार 10टा मूर्ति पूजा, 10 महाविद्या पूजा हुई। जदि माँ पार्वती माँ दुर्गांकर स्वामी की देवदेव महादेव महादेव जदि महादेव स्त्री होची दुर्गा सी आज महालक्ष्मी वेश धारण करिछि काहीकि रे ताले यार कारण
ମହୁଆ ବହି ଧରୁଛୁ ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ସିଏ ହଉଛି ଶିବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ନା କେମିତି? ବୃହତ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ କବି ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। କଲା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଲେ ଶଙ୍କର, ভালো ভালো বসিলে শঙ্কর, ভালো ভালো বসিলে শঙ্কর। কাহি অছ দেখা দিও প্রভু চক্র, প্রভু চক্রধর, প্রভু চক্রধর, ভালো ভালো প্রভু চক্রধর। চাহি অছি দেখা দিও প্রভু চক্রধর। শঙ্কর ভগবান তপস্যা করছেন নারায়ণ। ঠিক এତିକି ବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆକାଶରୁ ଗୋଟେ ବାବାଜୀଟିଏ ଖସିଲା। ସେ ବାବାଜୀର ରୂପ କେମିତିଆ ହେଇଛି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଧରୁଛି, କଲା ଗତ ତିରସ୍ମି ନର୍ମନୁଚୁ ସାରଥେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଊର୍ଧ୍ୱମ ଜ୍ୱଳନା ହବିର୍ଭୁଜ, ପତତ୍ୟ ଧୋଧାମ ବିସାରି ସର୍ବତଃ, ଏତେ ଦିତ୍ୟା କୁଳ ନିକ୍ଷିତ ଜନୈ। কবি কইলে গত তিরস্মি নর্মনুচু সারথি। जो बाबाजी ता शरीर ज्योति रश्मि आकार तलकू विकिरण करुची ता शरीर तेज। अरे बाबा जनकर शरीर तेज एमिति फुटिकी बाहरुची, मर्त्यपुर कुमता बाहर करछि। कवि कहले एक कार तेज, आर तेज सूर्यंकर तेज जदि हेई था, सूर्य तेज आकाशरु तिर्यक रूपे पड़े, सड़क भेद करे ना ना ना। जदि अग्नि हेई था ताले अग्निर तेज ऊपर को उठिबा, किंतु यार तेज रणपुर राजा तत्कालीन राजा पद्मनाभ सुरेन्द्र, पद्मनाभ सुरेन्द्र सेते बेले नयागढ़ राजा सहित रणपुर राजांकर केबे पड़ेनी। रणपुर राजांकर दबदबा बेसी रहे। पद्मनाभ नरेंद्र अश्वपृष्ठरे बसी रणपुर श्रीक्षेत्र यात्रा करती। गजपति मुकुंद देवंकर सभारे गजपतिंकर आसन करे गोटाए सीट थाए, से आसन उपरे केवल मंडन करिवे पद्मनाभ नरेंद्र। मंत्री दिने कहले महाराज आपन जते श्रीक्षेत्र आसुन आपण को पाद को बारिक पिला धौछ, आमे कोन गोटे पोखरीटे तैयारी कर देले होंतनी। राजा सम्मति प्रकाश कले ठीक अछि, गोटे पुष्करिणीटे तैयारी हला, तारी उपरे तारी जलरे पदधौत करी राजा गजपतिंकर पड़िथिबा आसन को अलंकृत कले। पद्मनाभ नरेंद्रंकर द्वारा खोला जाइथिबा पुष्करिणीटा ता परठारु ता ना हेला नरेंद्र पोखरी।
ରାଜାଙ୍କର କବି ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ବକ୍ରବାକ ଚକ୍ରପାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ। ବକ୍ର ବାଡ଼ ନା ବକ୍ର ପାଚିରି? ବୁଢା ପାଟିରେ ପଶୁନି। ଆରେ ବକ୍ର ବାକ ଚକ୍ରପାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ରାଜ ଦରବାରର ପଟ୍ଟକବି ଆସନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ରଣପୁର ରାଜା କହିଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରକୁ ଦିନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ର ନଥାନ୍ତି ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥାନ୍ତି ରଣପୁରର ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର। ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ମହାରାଜ ରଣପୁର ରାଜା ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପୁରୀରେ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଥାନ୍ତି ଯଦୁମଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବିଚାର କଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ତ କଣ କିଛି ନେବି। ସେତେବେଳେ ଫୋନ ଥିଲା? ତୋ ଛୁଆ ବେଳେ ଫୋନ ଦେଖିଥିଲୁ? ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ଯଦୁମଣି ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଗୋଟାଏ ନେବି। ଏତିକି ବିଚାର କରି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗୋଟେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଆଣି ତା ଉପରେ ସାଲୁକନା ଛିଟକନା ଗୁଡାକ ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ଗୋଟାଏ ପେଣ୍ଡୁଆକାର ବର୍ତ୍ତୁଳକାର ପେଣ୍ଡୁଟେ ତିଆରି କରି ରଣପୁର ରାଜା ନୟାଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ କନ୍ଧ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ଡାକନ୍ତି କନ୍ଧ ନୟାଗଡ଼। ଇଏ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡୁଟା ଥୋଇଦେଲେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ରାଜାଙ୍କ ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଆଇଲାନି, ମୁଁ ଛୁଆଟିଏ ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ପେଣ୍ଡୁ ଆଣିକି ଆଇଛି। ସିଂହାସନ ତଳେ ପେଣ୍ଡୁଟାକୁ ଥୋଇକି ତା ଉପରେ ପାଦଟା ଥୋଇଦେଲେ। ଏ ତ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆସୁ କବି ଦାଢ଼ିଟିଏ ଗାଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ। ରାଜା ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ପଚାରିଲେ ଦେଖିଲ ତମ ପେଣ୍ଡୁଟା ମୋ ପାଦ ତଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପଦେ ଗାଇଲ। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆସୁ କବି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାଭାଗ ରାଗିବନି, ବେକ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦବନି ତ? ନା ନାଇଁ, ନିର୍ଭୀକରେ ପ୍ରକାଶ କର। ନା ମତେ ଡାକିଲ ଅନ୍ଧରାଜ୍ୟକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବି ଯାହା ହଉ
ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ରଜନୀ ଟିକେ ହବ। କାରଣ ଆଜିର ପାଲାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜୟ ଓଝା ଆଜି ଆସିପାରିବେନି। କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଗାଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଯାଉ 3 ଦିନ ହେଲା ଆଡମିସନ ହଉଥିଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। 4ଟା ବେଳକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, 4ଟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ କେତେବେଳୁ ବାହାରିବି? ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନରୁ ଯିବି କଟକ, କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସ୍ ଧରିକି ଗଲାବେଳକୁ ରାତି 12ଟା କି 1 ବାଜିଯିବ। କହିଲି ସେତିକି ବେଳକୁ ତ ଦି ଦଳ ଯାକ ପାଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। ତମେ ଆସି କଣ କରିବ? ଦେହ ପା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ। ମୁଁ କଟକ ମେଡିକାଲରେ 10 ଦିନ ପଡି ଏଇ ଗଲା 18 ତାରିଖ ଦିନ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଲି। ଭଗବାନ ଭାଇ ପାତ୍ର ବାବୁ ଆମ ନନା ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଡିଛି। ନା ସାର୍ କଣ ଗଜରାଜପୁର ଯାଇପାରିବେନି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମା ରହିଛି, ଦେହ ପା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆସନ୍ତା କାଲି କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇକି ବସ୍ ଧରିବି, 2 ପରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଖାଇବି, କାଲି ପ୍ରଥମ ଥାକ ଧରିବି। ମତେ ବ୍ରଜରାଜପୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଗାଇବି, ଆଉ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ହୋଟା ଦରକାର।